Yes, students, wave optics, lecture number 3. Today's article is Huygens principle. Today's article is Huygens principle. Statement: every point on the wavefront acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves in all directions, which travels with speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of secondary waves traveling in the forward direction. The secondary waves, called wavelets traveling in the backward direction, are called wavelets which are ineffective. स्टुडंट्स, हायजेन्स प्रिन्सिपलनुसार इथं पहिला मुद्दा लिहिलेला आहे स्क्रीनवरती. वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतो आणि तो वेव्ज इमिट करतो. त्याला सेकंडरी वेव्ज असं म्हटलं आहे किंवा त्यालाच वेवलेट्स असं म्हटलं आहे. हे सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य आहे. वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतो आणि सेकंडरी वेव्ज इमिट करतो. मग सेकंडरी वेव्ज बाहेर पडल्यानंतर काही वेळानं त्या कुठं असतील ते काढण्यासाठी दुसरा मुद्दा दिलेला आहे. ह्या ज्या सेकंडरी वेवलेट्स आहेत ह्याला काही वेळानं एन्व्हलप घ्यायचा, पण तो फॉरवर्ड दिशेनं असला पाहिजे आणि तो एन्व्हलपच त्या वेवफ्रंटची काही वेळानंतरची पोझिशन असेल. आता ह्या सेकंडरी वेव्ज जशा आपण फॉरवर्ड दिशेनं घेतल्या तशा त्या बॅकवर्ड दिशेनं घेता येतात, पण बॅकवर्ड दिशेनं त्या इनइफेक्टिव्ह असतात. याला म्हणायचं आहे हायजेन्स प्रिन्सिपल. परत एकदा स्टेटमेंट: एव्हरी पॉईंट ऑन अ वेवफ्रंट acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves in all directions, which travel with speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of secondary waves traveling in the forward direction. The secondary waves, called wavelets, traveling in the backward direction are ineffective. This is about Huygens principle. Now, using this principle in our syllabus, we are supposed to discuss, to study progress in plane wavefront and progress in spherical wavefront. Initially, progress in plane wavefront. Observe the figure. Explanation: consider a plane wavefront AB at time t equal to 0. According to Huygens principle, every point on the wavefront AB acts as secondary source, emitting secondary wavelets. In time t is equal to capital T. In time t is equal to capital T. Each wavelet will cover a distance equal to Vt, where V is the speed of light. Hence, draw hemispheres with the points PQRS as center and radius equal to Vt. An envelope A dash, B dash to these wavelets represent the position of the wavefront at time capital T. The backward traveling wavelets are supposed to be ineffective and not shown in the figure. Students,
प्रोग्रेस इन प्लेन वेव्ह फ्रंट हे आर्टिकल आपण पाहत आहोत. फिगर पहा म्हणजे लक्षात येईल. याच्यामध्ये ए बी हा एक प्लेन वेव्ह फ्रंट आहे. सुरुवातीला आपण टाईम 0 अजून केलेला आहे. 0 टाईम आहे. ते हायजेन्स प्रिन्सिपलनुसार ए बी ह्या वेव्हफ्रंटवरचा प्रत्येक पॉईंट सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतो आणि तो सेकंडरी वेव्ज इमिट करतो. मग काही वेळानं म्हणजे कॅपिटल टी एवढ्या वेळानं त्या वेव्ज कुठं असतील ते काढण्यासाठी वेव्हफ्रंटवरचे पी क्यू आर एस हे पॉईंट्स घ्या, त्यांना सेंटर माना आणि व्ही टी एवढी रेडियस घेऊन अर्ध वर्तुळ काढलेत. ॲक्च्युअली ते हेमिस्फिअर्स आहेत, अर्धगोल आहेत. आणि ह्या सर्व अर्धवर्तुळांना म्हणजेच अर्धगोलांना काढलेला एन्व्हलप ए डॅश बी डॅश म्हणजेच ए बीची टी ह्या वेळेनंतरची पोझिशन आहे. अशा रीतीने हायजेन्स प्रिन्सिपल वापरून आपण प्रोग्रेस इन प्लेन वेव्ह फ्रंट अभ्यासू शकतो. दिस इज अबाउट प्रोग्रेस इन प्लेन वेव्ह फ्रंट. परत एकदा सेम आर्टिकल. प्रोग्रेस इन प्लेन वेव्ह फ्रंट. कन्सिडर ए प्लेन वेव्ह फ्रंट ए बी at time t equal to 0. According to Huygens principle, every point on wavefront AB acts as secondary source emitting secondary wavelets. In time t is equal to small t is equal to capital T. Each wavelet will cover a distance equal to Vt, where V is the speed of light. Hence, draw hemisphere with the points P, Q, R and S as center and radius equal to Vt. And envelope A dash B dash. To these wavelets represent the position of wavefront at time t, of course capital T. The backward traveling wavelets are supposed to be ineffective and not shown in the figure. This is the explanation of progress in plane wavefront. Next article, progress in spherical wavefront. Next article, progress in spherical wavefront. Consider a spherical wavefront AB initially at time t equal to 0. According to Huygens principle, every point on the wavefront AB acts as secondary source emitting secondary waves, that is wavelets. In time t, that is small t is equal to capital T, each wavelet will cover a distance equal to Vt, where V is the speed of light. Hence, draw hemispheres with the points P, Q, R and S as the center and radius equal to Vt. And envelope A dash B dash. To these wavelets represent the position of wavefront at time t, of course capital T. The backward traveling wavelets are supposed to be ineffective and not shown in the figure. Students, progress in spherical wavefront हे आर्टिकल प्लेन वेव्हफ्रंट प्रोग्रेस प्रमाणेच आहे. थोडासा बदल आहे. तो बदल म्हणजे स्पेरिकल वेव्हफ्रंटच्या आपण प्लेन वेव्हफ्रंटच्या ऐवजी घेतोय. बाकी चर्चा सारखी आहे. इथे बघा, ए बी हा इनिशियल वेव्हफ्रंट आहे की त्यावेळेस आपण टाईम किती घेतोय, टी इज इक्वल टू 0.
एकदा का हा वेव्हफ्रंट तयार झाला की त्याच्यावरचा प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स म्हणून सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतो. आपण उदाहरण म्हणून इथे 4 पॉईंट घेतलेत, PQR आणि S. मग कॅपिटल T एवढ्या वेळेत ह्या ज्या वेव्ज आहेत ते VT एवढं अंतर कव्हर करतात. V म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. आणि म्हणून इथं काय केलं आहे, PQRS ह्या पॉईंटला सेंटर मानलं आहे, VT एवढी रेडियस घेतली आहे आणि काढताना जरी अर्धवर्तुळ काढले तर ते अर्धगोल आहेत, हेमिस्फिअर्स आहेत. मग या सर्वांना कव्हर करणारा एनव्हलप A', B' हा AB या वेव्हफ्रंटची T एवढ्या वेळेनंतरची, T म्हणजे कॅपिटल T एवढ्या वेळेनंतरची पोझिशन दाखवतो. यालाच म्हणायचं आहे प्रोग्रेस इन स्फेरिकल वेव्हफ्रंट. स्टुडंट्स, once again the same article, progress in spherical wavefront. Look at the figure. Consider a spherical wavefront at time t equal to 0. According to Huygens principle, every point on wavefront AB acts as a secondary source emitting secondary waves, that is wavelets. In time small t is equal to capital T, each wavelet will cover a distance equal to Vt, where V is the speed of light. Hence, draw hemispheres with the points PQRS as a center and radius equal to Vt. An envelope A', B' to these wavelets represent the position of the wavefront at time t. The backward traveling wavelets are supposed to be ineffective and not shown in the figure. स्टुडंट, आत्ताच्या तासाला आपण 3 छोटे छोटे पॉईंट्स कव्हर केले. एक हायजेन्स प्रिन्सिपल, त्याचाच उपयोग करून प्रोग्रेस इन प्लेन वेव्हफ्रंट आणि प्रोग्रेस इन स्फेरिकल वेव्हफ्रंट. हे दोन्ही आर्टिकलमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हायजेन्स प्रिन्सिपल, ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा. हायजेन्स प्रिन्सिपलनुसार कुठलाही वेव्हफ्रंट आपण घेतला, तो प्लेन असो अथवा स्पेरिकल असो, त्याच्यावरचा प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतो आणि सेकंडरी वेव्ज इमिट करतो. त्या सेकंडरी वेव्जलाच सेकंडरी वेव्हलेट्स असं म्हणतात. मग ह्या सेकंडरी वेव्ज बाहेर पडल्यानंतर काही वेळानं, म्हणजे आपण कॅपिटल T एवढ्या वेळानं ते वेव्ज कुठं पोचल्या ते काढण्यासाठी व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम ह्या सूत्राचा आधार घेतो. या सूत्रानुसार डिस्टन्स बरोबर व्हेलॉसिटी इंटू टाईम, आणि म्हणून सेकंडरी वेव्जनी कव्हर केलेलं अंतर बरोबर V इंटू T असं घेतो. इथे V म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट. दुसरा मुद्दा आहे प्रिन्सिपलचा, तो या सेकंडरी वेव्जला काही वेळानं जर जे सेकंडरी वेव्हलेट्स आहेत त्याला एनव्हलप काढला, पण तो फॉरवर्ड दिशेनं काढला पाहिजे. तो फॉरवर्ड दिशेनं काढलेला एनव्हलप म्हणजेच त्या वेव्हफ्रंटची पोझिशन असणार आहे. तसंच ह्या वेव्हलेट्स आपण आकृतीमध्ये बॅकवर्ड दिशेनं पण काढू शकतो, पण बॅकवर्ड दिशेनं वेव्ज प्रोपगेट होत नाहीत, म्हणून असं म्हटलं आहे दे आर इनइफेक्टिव्ह, दे आर नॉट ट्रॅव्हलिंग इन बॅकवर्ड डिरेक्शन. अशा रीतीने हा आपला पिरियड याचं डिस्कशन आहे. हायजेन्स प्रिन्सिपल, प्रोग्रेस इन प्लेन वेव्हफ्रंट आणि प्रोग्रेस इन स्फेरिकल वेव्हफ्रंट. थँक्यू.